okay. நல்ல சகுனம். Okay, baik, kita ada di tutorial 14. Okay, kita nak bincang morfologi dan peribahasa. Baik, kita mulai dengan Wali. Sebagai juru acara yang berpengalaman lebih akan memastikan majelis yang dikendalikannya berjalan dengan lancar. Jawapan juru acara. What is juru acara, by the way? Orang yang memimpinkan sesuatu majelis. Host. The host of a event. Okay, ஒரு நிகழ்ச்சியோட தொகுப்பாளரா, I don't know. தொகுப்பாளர் இது. Okay, ஜுரு ஹேபானா வந்து ரேடியோ டிஜே. Not the nightclub DJ. Radio DJ. That one also we call DJ. The பாட்டு போடுறவங்க. RJ அது one. Radio? ஓ அப்ப DJ னா? DJ is the nightclub lah. Oh, DJ is the nightclub. Okay, RJ lah then. Okay, saya silap pula. Okay, juru ulas tu apa dia? Memberi tafsiran mengenai soal sedikit. இப்போ ஏதாவது இப்போ ஜுரு உலாஸ் commentator. Not only for anything. நீங்க நார்மலா இப்போ கேம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், அந்த பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்களே, பந்து வருது, கோல் பக்கெட் வருது, ஓ சொல்லுவாங்களே, அதெல்லாம் commentator all ஜுரு உலாஸ். ஓகே, commentator கமெண்ட் பண்றவங்க, டபுள் எம் commentator. ஓகே, ஜுரு பாஹாசா நான் வந்து இப்போ வந்து மொழியாளர் அப்படின்னா எப்படின்னா, like you are in a court, right? You cannot speak directly to the judge. There will be a juru bahasa. She will translate into English to the judge. அந்த மாதிரி கூட இருக்கும். ஜுரு பாஹாசானா translator அப்படி கூட சொல்லலாம். Okay, basically translator. So jawapan yang paling tepat adalah A. Nombor 2, Kanisha. Madangi. Madangi bukan sahaja aktif dalam bidang nyanyian, bahkan turut aktif dalam bidang apa? Bahkan ataupun bahkan ni sama juga dengan malahan. Malahan maksudnya tambahan pula. Walaupun? Cannot. Walaupun turut aktif dalam bidang lakonan. Is it make sense? அதாவது அவன் இதுல மட்டும் ஆக்டிவ் இல்லை, அதுலயும் அப்ப ஷோயிங் இன் எடிஷன். ஓகேயா? sementara meanwhile. ஓகேயா? sementara meanwhile அப்படி சொல்லலாம். serta is like dan. Okay? sedangkan is equal to padahal. இதோட ayat எப்படின்னா, ஓகே, dia ingin berkahwin dengan seorang gadis yang jutawan, sedangkan dia hanya seorang pekerja buruh. Like showing in contrast. sedang to show the actual matter. அவன் வந்து பெரிய ஆளை கல்யாணம் பண்ண, ஆனா அவனே வந்து ஒரு தொழிலாளர் தான், சாதாரண தொழிலாளர் அப்படி சொல்றாங்க. ஓகே, sedangkan padahal அந்த மாதிரி அர்த்தம். ஓகே, nombor 3, Liwas ini. Encik Halif telah memperisteri memperisteri anak lelakinya. Yes. Ayo, tak boleh lah. Yes, sir. Memperisteri you kahwin dengan. You see, memperisteri his son to the wife. No, memperisterikan teman. கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது memperisterikan. அவங்களே சொந்தமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது memperisteri. புரியுதா? இப்ப அரிதேவ் கல்யாணம் பண்ண போறானா memperisteri. அவன் மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறானா memperisterikan. That's a different. So memperisteri berkawin dengan. They do this one already. They do this already. What was this? அவன் கரெக்டா தான் சொன்னான். அவங்களுக்கு தெரியுமே. I mean, the reaction to the ayat. yalah, they laugh lah. Memperisterikanனா எப்படி சொல்றது, mengawinkan seseorang, mengawinkan seorang lelaki kepada seseorang perempuan. கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிறது. mengawinkan கொஞ்ச நேரம் இருக்கு. mengawinkan அதாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது seorang lelaki. ஐயோ, இடம் பத்தலையே. ஓகே, நான் இதை கொஞ்சம் கீழே நோத்திக்கிறேன். berkawin dengan this one, memperisteri, mengawinkan seorang lelaki kepada seorang perempuan. Oke,
ஓகே, கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது. ஸோ அவன் பிள்ளைக்குன்னா அவன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், அவனே போய் kalian பண்ண மாட்டான். லைக் ரைட். ஸோ memperisterikan. Oke, nombor 4. Laki-laki sedang menjahit sarung bantal dan bersulamkan benang emas. Bersulamkan. Yes. Wow. Sulamna என்ன அர்த்தம்? Bersulam dengan bantal baju benang emas. சொல்லு. See, very good, Valli. You did a lot of work. Okay. என்ன சொல்லு? Bersulam dengan bantal baju benang emas. ஓகே. ஓகே. சரி, சூலாம்னா என்னது பார்ப்போம். இப்போ யா, அதாவது சூலாம் பேசிக்கலி என்னன்னா ஒரு துணி மேல இன்னொரு விஷயத்தை வச்சு தைக்கிறது. இப்போ நீங்க உங்களோட ஸ்கூல் சட்டை இருக்குல்ல, அதுல நீங்க பேட்ச் தைக்கிறீங்களா, அதான் மஞ்சூலாம். அவ்வளவுதான். அது மஞ்சாஹிட் சொல்லக்கூடாது. பார்க்க போனா மஞ்சூலாம் அதான். ஒரு துணி மேல அது மேல இன்னொரு விஷயத்தை வச்சு தைக்கிறது. ஓகே, அதான் மஞ்சூலாம். ஸோ பந்தால் yang bersulamkan benang emas. அதாவது அந்த துணி அது மேலே வச்சு தைக்கும் போது பவுண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த த்ரெட் வந்து கோல்ட் கலர் த்ரெட்ல bersulamkan தான் சொல்லுவாங்க. berrendakan நார்மலா லங்ஸேருக்கு பயன்படுத்தலாம். ஓகே, berbenangkan benang emasலாம் வராது. ஓகே, berjahitkanum வராது. அது ஜாஹிட் இல்லை, அது வந்து சுலாம் பண்றது தான் சொல்லுவாங்க. சரி, nombor 5. Abang saya berulang-alik. Berulang-alik Ke tempat kerja dengan motosikal. Yes, berulang-alik தான் வரும். That means எப்படி சொல்றது, to and fro. தெரியுமா to and fro என்னன்னு? போயிட்டு வர்றது. போயிட்டு வர்றது. இது நார்மலா வந்து arus எலக்ட்ரிக் பயன்படுத்தலாம். arus எலக்ட்ரிக், tempat kerja அந்த மாதிரி பாய்க்கலாம். போயிட்டு ஒரு இடத்துக்கு வர்றது. ஓகே, bertungkus lumusna? Rushing, doing something. Saya bertungkus lumus menyediakan nota-nota bahasa Melayu, tetapi pelajar saya tidak mengambil serius tentangnya. Oh my god. Just example. Rushing, doing something. Rushing, do something lah. Okay. Mundar mandirna என்ன அர்த்தம்? Related something like see and இல்ல அப்படி வராது. இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே வந்து இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது முண்டார் மண்டேர். புரியுதா? இப்போ வந்து அம்மா வந்து அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்குது. இட்ஸ் நாட் உலாங்காலே. நீங்கள் வந்து போயிட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அப்புறம் வருது, அது உலாங்காலே. சும்மா இப்போ கிச்சனுக்கும் வாசலுக்கும் நடந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கீங்க, அது முண்டார் மண்டே. ஓகே, berjalan dari A ke B dan kembali ke A, அந்த மாதிரி. ஓகே, berjalan dari A ke B dan kembali ke A. இதான் முண்டார், அங்கிட்டு இங்கிட்டு நடந்துகிட்டு இருக்குது. Berdolak dalina? Pendirian alasan atau percakapan yang tidak tepat. அதாவது எப்படின்னா ஒரு நிலையா பேசுறது இல்ல, மாத்தி மாத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்குது. Keep on changing story. அந்த மாதிரி. ஓகே, keep on. மனசுல இருக்கிறது தான் வரும் வள்ளி, நம்பாத கனிஷாவை. Keep on changing words. ஓகே, ஸோ இப்போ berulang-alik தான் இதில் கரெக்டாக இருக்கும். இது டோலா டாலே. இன்னொன்று இருக்கும் போலா பாலின்னு. இது நான் தம்பாகன் கொடுக்குறேன், எழுதிக்கிங்க. போலா பாலின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ நான் ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம ஃபேரி வந்து ஒரு இடத்துல நிற்போம், ஃபேரி போயிட்டு அப்புறம் திருப்பி இங்கே வரோம். அதே மாதிரி தான் கப்பல் தருவாங்க, போயிட்டு ஒரு இடத்துக்கு திருப்பி வரோம். இது வந்து கென்றானுக்கு பொதுவாக பயன்படுத்துவோம். ஓகே, கென்றானுக்கு பயன்படுத்துவோம். ஓகே, கென்றான் bergerak, let's say ஒரு titik A, அப்புறம் pergi ke titik B, lepas tu balik ke titik A. நார்மலா ஃபேரிக்கு பயன்படுத்தலாம். ஓகே, kendaraan bergerak dari titik A. இது புரியறதுக்காக நான் சொந்தமா கொடுக்குற டெஃபினேஷன், இது காமூஸ் டெஃபினேஷன் கிடையாது. என்னடா இந்த மாதிரி காமூஸ்ல இல்லைன்னு பார்க்காதீங்க. dari titik A ke B dan kembali ke titik A. So for example, you can use for ferry, kapal terbang. Kereta can also lah. பொதுவாக ஃபேரிக்கும் கப்பல் terbang தான் பயன்படுத்தும். ஓகே, nombor 6. ஓகே, ஜாவான் நான் பாட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துடலாம், பட் யூ நீட் டு நோ ஆல் த மீனிங்ஸ். யூ நீட் டு நோ லாட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அதான் ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். soalan 6. Menatang.
Okey, menatangna do berengah bawa atas tangan lah. Bawa barang atas tapak tangan. Okey? Ingat menatang bawa barang atas tapak tangan. திருவிழாக்கெல்லாம் போயிருக்கீங்களா? தீச்சட்டி. ஓகே, நம்ம அதை விடக்கல, அதோட ஆக்ஷன் சொல்றோம். ஓகே, mengandar ஒரு ஸ்டிக் இருக்கும், முன்னாடி இருக்காம பின்னாடி. ரைட். இப்போ இதான் முதுகுன்னு வச்சுக்கிங்களேன். இந்த முதுகுல வந்து ஒரு ஸ்டிக் இருக்கும். இங்கிட்டு ஒரு வாளி ஃபுல்லா ஜாமா, இங்கிட்டு ஒரு வாளி ஃபுல்லா ஜாமா. இதான் mengandar. அவரே பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகே, mengandar இதுதான். ஓகே, menjinjingனா எஸ். நீங்க இப்போ மார்க்கெட், இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போறீங்க, அப்புறம் வாங்கி முடிச்சோன்னே பையை பிடிச்சிட்டு வரீங்களா, கீழே தொங்க போட்டுக்கிட்டு, அதான் menjinjing. menjinjingம் membimbitம் ஒரே அர்த்தம் தான். membimbit. Okey, bawa barang dengan tangan terhulur ke bawah. Kai must pointing downwards. Dengan tangan terhulur ke bawah. Mengelekna ketiawa. Mengelekna வந்து கத்தியா கீழே வச்சிட்டு வருது. contoh வந்து purse. Macam tu. Nothing wrong. I don't have. Why you don't have ketia? Okay. Bawa barang, bawa ketia. அப்புறம் menjunjung. Menjunjung எப்படி? Tala மேல. Menjunjung maksudnya bawa barang atas kepala. Memikul atas bahu. ஆனா atas bahuனா வந்து மூட்டை மாதிரி எடுக்கணும். Not the back tangan. Back tanganக்கு தனியா வேற சொல்லுவாங்க. Menggalas ரெண்டு முதுகும் பாய்க்கிறது. Menyandang. Back tangan. இருங்க வரேன். Memikul வந்து bawa barang atas bahu. அட்டாஸ் பாகுனா இப்போ ஹேண்ட்பேக் வந்து ஷோல்டர் மேலே, அதுக்குள்ளாரே வந்து சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு. இப்போ ஒரு மூட்டை மாதிரி நம்ம தூக்கிட்டு வர்றது தான் memikul. ஓகே, contoh guni beras. Guni beras. அப்புறம் வந்து menyandangன்னு ஒன்று இருக்கு. menyandang வந்து bawa barang atas bahu தான். Bawa barang atas bahu. But இது வந்து exclusive for handbag, bag tangan. Tangan pula, bag tangan. அப்படி நம்ம ரெண்டு முதுகையும் பயன்படுத்தி பேக் மாட்டுறது menggalas. ஸ்கூல் பேக் எக்ஸாம்பிள். menggalas வந்து bawa barang atas kedua-dua bahu. Yang ini dikenal, yang ini kita guna untuk bag sekolah. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அந்த தாள்லேயே எழுதிக்கலாம், இது தனியாக ஒரு புக்கில் கூட எழுதி வச்சுக்கலாம்ல. உங்களுக்கு நான் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். ரைட், அடுத்து போகலாமா? வள்ளி வள்ளி வள்ளி. இதோட அர்த்தம் என்ன பேக் sekolah முடிச்சிட்டோம் அல்லே. பேக் sekolah menggalas. Jenazah Sultan Muzaffar Shah telah dimakamkan dengan penuh kebesaran mengikut adat istiadat di raja negeri berkenaan. Dimakamkan. Jenazahனா மாயாட்னு அர்த்தம், பிணம். அப்ப சுல்தானுக்கு நம்ம வந்து டிகபூமிகான் அப்படிலாம் பாய்க்க கூடாது. டிசமாடிகான், சமாடினா சமாதி. ராஜாக்கு வந்து நம்ம பாஷா இஸ்தானால கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன்ல, டி மக்காம்கான் தான் பாய்க்கணும், பாஷா இஸ்தானா தான் பாய்க்கணும். ஓகே, ரைட். nombor 8. Perkenalkan dalam sekolah kami mengenai acara merejam daging peringkat daerah sana. Merejam. Yes. Actually merejam, melempar, melontar, membaling எல்லாமே throw தான். ஆனா different அர்த்தம் கொஞ்சம் slightly டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்.
merejam வந்து memang வந்து spear throwing ஒரு ஸ்பாட் இருக்கும்ல, அதான் அது ஸ்பியர் த்ரோவிங். அதுதான் merejam lembingனுவாங்க. ஓகே, merejam memang அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்பியர் த்ரோவிங். merejam வந்து lembing தான் பாய்ப்பாங்க, ஸ்பியர் த்ரோவிங். லொந்தாரம் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து தூக்கி போடுறது தான், லைக் லொந்தார் peluru, you all know right. ஆனா அது வந்து நம்ம merejam peluruன்னு பாய்க்க மாட்டோம். merejam is for sharp object வந்து நம்ம போடுற மாதிரி. melontar any barang. melempar வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வீசுறது, அதுவும் த்ரோ தான். இது எல்லாமே த்ரோ தான், பட் லெம்பிங்க்கு செஸ்வாயா இருக்கிறது merejam. ஓகே, membalingum அதே தான். ஓகே, பட் we don't use membaling lembing. ஓகே, merejam is the best answer. Jawapan A. Okey, soalan 9. Ya, ditangguhkan, postpone. Okey, tak boleh digantung lah. Digantung untuk keputusan. Keputusan boleh digantung. Contoh, Kanisha yang tiru dalam peperiksaan telah digantung keputusannya. Oh my god. Okey, nombor 10. Ibu akan memastikan air yang dimasak menggelagak untuk dibuat kopi. Menggelagak. Menggelagak. Okey, menggelagak வந்து என்ன அர்த்தம்? Betul kah? என்னது இது? Apa? Okey, menggelegak வந்து mendidih dan bunyi seperti air membuat. Okey, menggelegak, mendidih. Menggelegakனா mendidihன்னு அர்த்தம் இருக்கு. ஓகே, இது வந்து very closely related with membuat. buat பாத்தீங்க, buat வந்து பொங்கி வர்றது. ஓகே, எப்படி சொல்றது? பொங்கி வர்றது. பொங்கி வர்றது doesn't mean mendidih. புரியுதா உங்களுக்கு? அதாவது இப்போ பொங்கல். So artis membuat. No, menggelegak. Okay. mendidih. Menggelegak தான் mendidih. membuat வந்து பொங்கி வர்றது. எப்படின்னா பொங்கல் பொங்கல் அப்படி பொங்கி வர பாருங்க, அது கொதிச்சு வரல. ஐ மீன் அது கொதிக்குது தான், லைக் பொங்கி அப்படி மேல வருது, அது வந்து membuat. ஓகே, memancar keluar lah. Contoh air, ponggel. Oke. Menggeletar nah. Shivering. Shivering. Menggelombang nah. Ombak laut yang bergulung-gulung. அந்த அலை வந்து அப்படியே வேவியா வர்றது, பயங்கரமா வர்றது. ஓகேயா, வேவில வேவி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் nombor 11. அலை அலையா வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல தமிழ்ல, அதுதான் menggelombang. 11. Kanak-kanak itu gagal diselamatkan ketika dihanyutkan arus sungai yang deras dalam kemenangan yang berhari itu. Menyayat hati ituனா அந்த மனசை அடிச்சுக்கிற kemalangan. ஓகே, arus sungai தான் சொல்லுவாங்க. aliran sungaiயும் இருக்குதான், அது வேற. இப்ப aliran sungai itu diubah அதோட flow of the river. flow வேற, current வேற. current of the river புரியுதா? எவ்வளோ அழுத்தத்துல அது ஓடுது. flow of the riverனா ஓடுது river, அதோட ஓட்டம் அழுத்தமா ஓடுது, அது arus. current of the river. ஓகே, கித்தாரான்னா சைக்கிள், இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம்ல river cycle, water cycle. gelombangna alat. Okay, arus dia nak buka mulut tengok. Why sleepy? I saw you. Your mask doesn't hinder from that. Okay, 12. நானும் லேட்டா படித்தேன், 4 மணிக்கு தான் படித்தேன். Oh my god. அவ்வளோ வேலை. Seorang lelaki telah dijumpai terdampar di tepi pantai sekumpulan penangkap yang sedang. எஸ், terdampar இப்போ வந்து ஒரு terdampar நீங்க இது வந்து கொஞ்சம் கதை மாதிரி நீங்க கேட்டால் தான் புரியும். terdampar வந்து இப்போ வந்து தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு கரை ஒதுங்கிறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பராகு வந்து தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டே வருது, அப்புறம் ஒரு பந்தாயில் அப்படி ஓரமாக ஒதுங்கி நிற்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க, அதான் terdampar. ஓகே, settle aside
after எப்படி சொல்றது இது what do you write in Malay terdampar why you know terdampar is what எனக்கு வந்து அந்த சிச்சுவேஷனால சொல்றது okay how to you all know okay terpapar வந்து like screen la இருக்கு yes terpampang di hadapan screen okay terpapar is screenல நம்ம ஷோ பண்றது terpapar வந்து show on the screen அந்த மாதிரி terlantarna like terbaring contoh hospital la paikalam okay terlantar di hospital அப்படி பாய்ப்பாங்க saya terlantar di hospital menerima rawatan suntikan vaksin க்கு நீ என்ன ஹாஸ்பிடல்ல படுத்திருக்கியா terlantar di untuk suntikan vaksin இல்ல selepas menerima suntikan vaksin அப்படி சொல்லலாம் after receiving a vaccination terlantar di hospital So easy. You received your vaccination? I rejected Sir. Rahsia. terhamparனா terbuka luas இப்போ ஒரு பாயை அப்படியே பெருசா விரிச்சு போடுவோம்ல அந்த மாதிரி terbuka luas contoh tikar ke paiklah permaidani ke paiklah sake ataupun kapet okay dan terlalu ஒரு ஆளுக்கு 13 Iya, oh ya. Baju yang selalu dipakai ini itu sudah retas dari kain. retas தான் சொல்லுவாங்க retasனா வந்து நூல் பிரிஞ்சுக்கிட்டு வருது terbuka jahitan retasனா terbuka jahitan அர்த்தம் what is rapuh Biskuit. yes easily broken பிஸ்கட் வந்து ரங்குப்ல rapuh சொல்லலாம் கரெக்ட் டட்டுன்னு உடைஞ்சிரும் Rapuh we use for? easily broken things I know, but we use for kayu yang telah dimakan anak-anak Okay. ataupun semangat belajar kamu okay reput is the one makan anak-anak ready atau mayat yang telah dimakan oleh decomposed lah reput வந்து நீங்க சயின்ஸ்ல படிப்பீங்களா decomposition penguraian அதான் decomposed ஒரு பிணம் வந்து decomposed ஆவறது rely memancarkan semula அப்படின்னா எழுதிக்கிறதானா இல்லையே நீ வேற ஏதோ அர்த்தம் பார்த்திருக்க ரெலைன்னா அது அர்த்தம் இல்ல ஹஞ்சோர் ரெமோ ட்ரிங்க் வாட்டர் இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கும் போது அடிக்கடிக்கு கொட்டாய் வந்துச்சுன்னா என்ன செய்யணும் Sleep. Go and sleep. நோ சாக்லேட் சாப்பிடுங்க அந்த டார்க் சாக்லேட் அது நல்லது ரொம்ப நாட் தி ஸ்வீட் வந்து ஓகே தான் அந்த டார்க் சாக்லேட் ஆர் எனி சாக்லேட் அது வந்து என்ன பண்ணும்னா டோன்ட் யூ க்ளோஸ் யோர் then you spray on my head அன்சூர் சொல்லு என்ன Someone thinking about me. ஓ தண்ணி குடிக்கும் போது நோவான்ல jangan perasan No. Hey, don't want. ஓகே ரெலைன் தண்ணி குடிங்க நிறைய ஹைட்ரேட் உங்களுக்கு தண்ணி பத்தலன்னா தூக்கம் வரும் அப்புறம் அந்த டார்க் சாக்லேட் சொல்றேன்ல அது நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்ம பிரெயின்ல வந்து ஒரு விதமான ஹாப்பி ஹார்மோன் உருவாகும் ஸோ யூ வில் அந்த தூக்கத்தையும் தாண்டி யூ வில் ஃபீல் லைக் ஜாய்ஃபுல் டு ஸ்டடி What? Because of that chocolate. சாக்லேட் அதனால தான் நார்மலி வந்து இந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா listen. நீங்க வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்சமான நபர்லாம் பார்க்கும்போது we let them present them the chocolate because when they eat together the chocolate they will feel happy right okay come we are going so slow soalan 14 Kereta. Kereta yang dipandu laju oleh Sharina di atas jawatan itu terbabas lalu terjunam ke dalam sungai. Yeay! ஓகே இப்போ மேலேந்து கீழே பள்ளத்துக்கு விழுவுதுன்னா terjunam தான் சொல்லுவாங்க ஓகே jatuh ke bawah So இந்த dictionary இந்த ரூல் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜட்டு கப்பாலா டபுள் Because you are from up.
Terjunamna jatuh ke bawah. Contoh helikopter பாய்க்கலாம். கப்பல் terbang பாய்க்கலாம். இந்த கேஸ்ல வந்து நம்ம கிரேத்தாக்கு பாய்க்கிறோம் ஏன்னா பாலத்திலேருந்து இருக்கிறதுனால. ஓகே, terpelantingனா thrown forward. அதாவது நீங்க சீட் பெல்ட் போடல, திடீர்னு பிரேக் வச்சீங்கன்னா வடிவேல் காமெடி மாதிரி அப்படியே அந்த பஸ் பொத்துக்கிட்டு வந்து விழுவார் பாத்தீங்களா, அதான் thrown forward, terpelanting. Tersasarna terkeluar daripada Context. terkeluar daripada landasan dia. அவங்க பாதையிலேருந்து தவறி போறது. That means like இப்போ வந்து அவங்களோட லேன் A, ego லேன் B ஓட்டிக்கிட்டே terkeluar daripada laluan atau jalan. Terperosokna termasuk ke dalam lubang. ya termasuk ke dalam lubang. Contoh saya jatuh lalu kaki saya terperosok ke dalam jeti itu. you can see the one man, the lady go and cut his bag or something. Kampung baru I think. பிஎம்ல தானே, நான் ஒன்றும் அது என்ன கேஸ்னு படிக்கல. நேற்று டிக்டாக்ல வந்துருச்சு, நான் ஒன்றும் படிக்கல. It's like this lady, she's holding a big knife, and the man on top is really back up bleeding like that. அந்த ஃபுல்லா டை ரெடி ஐ திங்க். Yes sir. termasuk ke dalam lubang. Kampung baru deh. சமிட் கிட்ட Oh Samit. ஐ டோன்ட் நோ, அந்த படம் பார்க்கும்போது சமிட் மினிக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. Dia meninggalnya. அது என்ன கதைன்னு தெரியல, அப்புறமா தான் பார்க்கணும். Yeah, yesterday Ipoh temple. அந்த சிவன் டெம்பிள் ரைட். Oh, I see the body, huh? Don't talk about weird things. Come, 15. Beberapa buah berita telah disempat di foto yang depan itu selepas berlakunya hujan lebat. Dihimpita. Hempap. Empapனா வந்து மேலேருந்து ஏதாவது வந்து உழுவுறது. Jatuh dari atas, menimpa lah, ditimpa. இப்போ என் மேல வந்து தாங்கா வந்து விழுந்துருச்சு, அப்ப திம்பான்னு சொல்லுவாங்க. menimpa tangga, ஞாபகம் இருக்கா? sudah jatuh ditimpa tangga, அதான் dihempap. ஓகே, ஹம்பாஸ்னா வந்து மேலேருந்து அப்படியே கீழே லெட் கோ பண்றது. இப்போ ஒரு பிளேட் எடுத்து மேலே வச்சுக்கிங்க, அப்படியே விட்டுருங்க கையை, kamu hempaskan. ஓகே, jatuhkan dengan sengaja ke bawah. marah என்ன வேணும்னுக்கே பிளானா பண்ணி இந்த காடியை நம்ம அடிக்கணும்னு வருது. ஓகே, jatuhkan dengan sengaja ke bawah. Dihimpitனா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அப்படியே எப்படி சொல்றது, congested. You go one place, so many people, you are himpit. berasak-asakkan சொல்லுவாங்க. இது வந்து நார்மலா எப்படி சொல்றது, Yeah, too crowded, congested. feel congested. Yeah, Sangat rapat antara dua badan. sangat rapat antara dua badan முடியும். feel very congested, அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது. ஓகே, ditindena Bersusun yang satu di atas yang lain. அப்படின்னா Well, Yes. itu mana? இன்டர்செக்ட் பண்றது. சிம்பிளா சொல்லணும்னா இன்டர்செக்ட், ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. என் பிளான்ல அவன் குறுக்க வந்துட்டான். dia menindih rancangan saya. Garisan itu bertindih dengan garisan A bertindih dengan garisan B. Intersect. 16. இப்பதான் பாதி முடிச்சிருக்கோம். கம். வேலை கொடுக்கல, அதான் தூக்கம் வருது. விஞ்சாங் மட்டும் பண்றல. Oh my god. Semua penuntut bertepuk tangan kegabungan apabila penyanyi terkenal itu menggunakan persembahan. எஸ், இப்போ ஒரு சிங்கர் வந்து பாடுறாங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம சந்தோஷமா ஆயிட்டோம்ட்டு கை தட்ட மாட்டோம். அவங்க பாடுற அந்த திறமையை வச்சு நம்ம இம்ப்ரெசிவா ஃபீல் இம்ப்ரெஸ்ட் ஆயிட்டு தான் கை தட்டுறோம். ஓகே, ககாகுமான் இஸ் லைக் ஃபீல் இம்ப்ரெஸ்ட். kegirangan is kegembiraan. kesenangan எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே. kehairanan ஆச்சரியம். wondering how. Oke, 17. Hadirin di dalam dewan itu ketawa berderai-derai. Right? I don't know, complete the sentence first. Apabila melihat natah lucu pelawak tersebut. Telatana அவரோட action. Berderai-derai. telata action lah, action மட்டும் போட்டார் இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, ஜவாban Berderai. berderai-derai. யாராவது கேக்கே போட்டீங்களா? Me.
ரெண்டுமே முடியும். ஏவும் முடியும், பியும் முடியும். Aku B cancel per A. Terkeke-kekena kekek-buka-kekbukan சிரிக்கிறது. ஓகே, terbahak-bahak. ஓகே, terbahak-bahak, terkeke-keke இதெல்லாம் ஒண்ணுதான். berderai-deraiனா laughing non-stop. அப்ப ரெண்டுமே லாஃபிங்க்கு முடியும் தானே. இப்போ அவர் செய்யறத பார்த்து தொடர்ந்து சிரிக்கவும் முடியும், கெக்கபுக்குன்னு சிரிக்க முடியும். ஸோ ரெண்டுமே முடியுமே. நான் ஸ்டாப் லாஃபிங். berjurai-jurai இப்படி தாரதாரையா ஊத்துறது. எப்படின்னா கனிஷா வந்து அழுகுறப்ப தாரதாரையா தண்ணிலேருந்து ஊத்துது, அப்படி கண்ணிலேருந்து தண்ணி ஊத்துது. ஜுராய் மன்சூரா சூரா. நார்மலா வந்து அயர் மாத்தா அயர் உஜான் அந்த மாதிரி பாய்க்கலாம். கண்ணீர், மழை நீர். கொக்கோல் கொக்கோல். You don't know why you never write. At least Valli tried some. Ni bersih macam apa ni? Kain putih. Huh? Want to get the award most bersih kertas. Huh? Terkokol-kokol na, I think it's shivering out of fear. No, but C, sir. Why? Yes. அது ஏன்னா நான் சொன்னேன். Yes, right. C, sir. C, நான் C ada. நான் வரேன், இருங்க, அதுக்கு வரேன் பெரிய பாசாக்கு. ஓகே. Menggigil kerana sakit atau kesejukan. Shivering out of pain or Yes, you scared. yeah, shivering lah basically. You want to try? Shivering due to pain or cold. Yeah, baby, you cry. Okay, 17 A ataupun B. 18 berderai-deraiனா கூட்டமா கிளம்புறாங்க வீட்டுக்கு. இப்போ 6 மணி ஆச்சுன்னா பிளே கிரவுண்ட் விட்டு எல்லாமே கூட்டமா கிளம்புவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ரமாய் மாதிரி. I still play playground. Yeah, because you are not. Karena kelihatan beramai-ramai pulang ke hari, kerana hari telah. அது வந்து மலாயில வந்து ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அந்தி சாஞ்சி போயிருச்சு பாரு அப்படி சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல பொழுது போச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி மலாயில வந்து ரெம்மாங் செஞ்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மேமாங்க அதோட இதே அப்படிதான். ஓகே, balam not clear. Yes, not so clear. Penglihatan yang kurang jelas lah, nampak kurang jelas. அவங்களுக்கு நான் மாலை கண்ணா, night blindness இது. Night blindness is caused by lack of vitamin. PD3 எழுத போறீங்களா அந்த வருஷம்? நல்லா இருக்கு. I know, sir. A. Yeah, vitamin A. Good. ஓகே, ரெம்மாங் இதுக்கும் நான் அர்த்தம் பார்க்குறேன். ரெம்மாங் வந்து அர்த்தம் வந்து லைக் காபோர், சாமார், முக்கார், ரெட்டோப் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் மெம்மாங் வந்து நீங்கள் காமூஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெம்மாங் மாலாம் போட்டிருப்பாங்க. அது அப்படியே இருட்டு போகிறது. ஓகேயா? சாமார் gelap-gelapலாம் வந்து tak sesuai untuk kita gunakan masa, அதாவது செஞ்சான்ற விஷயத்துக்கு gelap samar. Gelap cannot be senja, right? மாலாம்க்கு gelap முடியும். ஓகே, tak boleh guna untuk senja, அதனால A out. சாமார்னா வந்து எப்படின்னா அதாவது அந்த அந்த குறைவான வெளிச்சத்துல யார் போனா நான் சரியா கவனிக்கல, அந்த மாதிரி kurang jelas தான். macam balam juga. இல்ல பார்க்கறது மட்டும் இல்ல, இல்ல பார்க்கறதுக்கு தான் மெயினா சாமார் போய்ப்பாங்க. ஓகே, nampak kurang jelas juga. Oke, 19. Bunyi radio itu amat kuat sehingga membingitkan telinga kalian. Membingitkan. Yes. What is the meaning of membingitkan? Tulis kejap kerana terdengar bunyi atau suara nyaring atau terlalu. அதாவது காது வலிக்குதுப்பா, அந்த அளவுக்கு சத்தமா இருக்கு. ஓகே, menyakitkan telinga kerana bunyi yang kuat. menyesakkan suffocating, menyesakkan nafas. Ilatio keadaan yang menyesakkan di LRT itu suffocating எப்படி ஸ்பெல் பண்றது? SUFFOCATING.
SESU SUFFO நான் எழுதுன வரைக்கும் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் CATING. CATING suffocating. Okay. Menyendatkan is like menyempitkan. Bolehkah menyempitkan telinga? Menyesakkan normally nafas பயன்படுத்தலாம். Memanaskan telinga? Tak boleh. Bunyi kuat boleh memanaskan telinga. No. Membingitkan A. 20. Kami menerima ajakan makan malam daripada Datin Kanisha kerana merayakan kepulangan anak perempuannya dari juara. Datin kayu. Ayo. Okay, சரி jawapan ni. Ajakan. Ajak. You are doing an official dinner. Officially you must invite. Cuma என்ன கூட்டாளியா கூப்பிடுற? Ajak kawan is informal invitation. Inviting informally. புரியுதா? ஜோம் pergi kedai mama அப்படி சொல்றது வந்து அஜாக்கன். கூட்டாளி கிட்ட நம்ம பேசுறது. எங்க கல்யாணம் வந்து நாங்க மாமா கல்ல வைக்கிறோம் அப்படியே சொல்லுவாங்க. ஃபார்மலான ஒரு டின்னர், ஃபார்மலான ஒரு கல்யாணம், ஃபார்மலான ஒரு மஜ்லிஸ் kita panggil pelawaan. I thought someone actually did that. Inviting informally is called ajakan. Same for jemput also. Inviting informally. Pelawaan is inviting formally. So jawapan dia C. நம்மளால இன்வைட் பண்ணுவாங்க. தெரியல டத்தேன் ஆயிட்டாங்களா அப்ப நம்ம சொல்ல முடியாது. Oh my god, I will. நம்மள யாருன்னு கேட்டாலும் கேட்பாங்க. Okay, 21. Dua orang wanita bertemu bulan merah sedang mengusung pemain bola sepak yang cedera itu keluar dari kolam. மங்குசம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அந்த ஆக்ஷன் பார்த்துக்கிங்க. அந்த மாதிரி கட்டலோட தூக்கிட்டு போறாங்களே அது வந்து மங்குசம். இதான் மங்குசம். நான் இதுக்கு மேல அந்த வார்த்தையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை. இந்த பிக்சர் போதும். மங்குசம்னா இதான். menjinjing நான் முதல்ல சொல்லி The rest கொடுத்துட்டேன். you know. memikul சொல்லி கொடுத்துட்டேன். mendukung you all know right? What is mengendong? No? mengendongனா ஃபுல்லா புங்குஸ் பண்ணி பின்னாடி முதுகுல அப்படியே கட்டிட்டு போறது. Maybe sir, the baby. பேபிலாம் பின்னாடி அப்படியே புங்குஸ் பண்ணி கட்டிட்டு போவாங்களே. Oh yeah, that one is like. mengendong Why baby you சொல்லுவாங்க. carry like that, உழுவாது. Then if I just take out. அதளவு கட்டியிருப்பாங்க. ஓகே I don't know. Yeah, the baby will be. I don't know. Ask mothers. நம்ம mothers only know. Mothers will do that. வெளியூர்ல எல்லாம் செய்றாங்க. நம்ம இங்க நம்ம அது அவ்வளவா நம்ம No, because like what if the baby like okay you tie tightly, the baby won't pain and then they if won't someone tie it that tight lah. then if someone just take Maybe ada cara dia ikatan dia sendiri. We don't know that. So mengusung jawapan dia 22. Para sukarelawan tanah air telah diangkat datang. Negara Jepun untuk membantu bangsa-bangsa bumi dan tsunami. Sukarela. சுக்காரேலவான்னா என்ன அர்த்தம்? Volunteer that willing to do all the social work lah. Or social work socialist activist social activist கூட சொல்லலாம். social worker social worker வேற அர்த்தம். ஓகே சுக்காரேலவான் என்ன சொல்றேன்னா volunteer. in social activities. யா தர்மாவான்னா நல்ல தான தர்மம் பண்றாங்க. அவங்கள நம்ம ஏன் ஜப்பானுக்கு அனுப்பணும்? ரைட். அர்த்தாவான்மா நிறைய சொத்து வச்சிருக்கவங்க. பங்சாவான்னா லைக் orang yang berkaya dan status tinggi. ராஜ பரம்பரை, ஜமீன் பரம்பரை அந்த மாதிரி. Orang yang kaya dan berstatus tinggi. Next. Kebanyakan barang yang disimpan di dalam sel itu telah rosak digerit tikus. Digerit. What is gerit? The tikus bite. They are not gesit. No sir. No. Bunyi benda keras. யார் உனக்கு சொன்ன gerit வந்து அதான் அர்த்தம்? Google. Where you find out? Show to I me. just put digerit then beside I put tikus. Yes Yes. there is no such thing in kamus also. Digerit tikus. But don't trust Google lah. Google is not kamus dewan. Okay. ஓகேயா? ஸோ இருங்க நான் வேற ஏதாவது உன்னோட சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்தா எங்கேயுமே அந்த ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கல. ஓகே கெரேட் வந்து என்ன அர்த்தம் இருக்குன்னா காமுஸ் படி பூனி பேனாடி கோரேஸ்கன் பேன் வச்சு கிறுக்கிற சத்தம். This gerit. ஸ்க்ராச்சிங் சவுண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ராச்சிங் ஆஃப் பேன் சவுண்ட் ஆஃப் பேன் ஸ்க்ராச்சிங்ல
Sir, what, sir? Geritna. Tenakus. என்ன bro? Yes, sir. See this. But that is Kamus Basam Melayu, not Kamus Dewa. Sir, this one after that. Kamus Dewan. No, அது காமுஸ் இது வந்து டிபிபி அதுக்கு கீழே இருக்கிற காமுஸ் பார்க்கணும். Oh. ஏன்னா எனக்கு ஓகே சரி அப்ப கசிப்னா என்னன்னு பாருங்க. Sir, nak kesip dia nak ada kisip baru sir. KISIP. Tidak berbiji atau terlalu kecil bijinya. Ah. Oh, apa ketip? Kerja nak mata orang yang kecil nilai ini kira-kira seperti. Oh. Apa dia? Gigitan binatang kecil. Cerdas. Okay. Di gerit tikus முடியும் தான் காமுஸ்ல one of but not kamus dewan lah அது காமுஸ் பாசம் Melayu. Kamus Dewan. இல்ல ஆனா இதுல இருக்கு wait you she want to laugh see diketipna வந்து like gigitan binatang kecil seperti agas என்னன்னு என்கிட்ட கேட்காதீங்க தெரியல அது என்னன்னு I want to search what is Agas. What's that? AGAS What is? Serangga kecil yang sangat mengganggu. hopefully the agas meet you Ih, bite you. When you sleeping time, the Agas will come here. okay digerit தான் வரும் best answer சரி digeritனா like digigit tikusக்குன்னு அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அதனால I go for gerit ketipனா வந்து நகை வெட்டுறது தெரியுமா நகை வெட்டுறது நகை வெட்டி சொல்லுவாங்களா di ketip அதான் அப்ப மொத்தம் dipotong lah dipotong kuku macam tu digigit எல்லாருக்கும் தெரியும் tikus பல்லு இல்ல I mean பல்லு இருக்கு but not manusia punya பல்லு அதனால menggigit சொல்லக்கூடாது kesipனா என்ன சொன்னோம் Tidak berbiji atau sangat kecil bijinya. ஏதாவது dikesip அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து kesipன்ற அர்த்தம் அப்படி இருங்க அப்போ இருங்க நான் அது பார்க்க தெரியும் இருங்க வரேன் கசிப் mengesipனா என்ன அப்ப dikesipனா நீங்க காமுஸ்ல எப்படி தேடணும் mengesipோட அர்த்தம் தேடணும் ஏன்னா காமுஸ்ல எப்பவுமே வந்து பொதுவா வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்ம்ல தான் போட்டிருப்பாங்க ஆக்டிவோ பேசிவோ ரெண்டும் ஒன்று தானே mengesip equal to dikesip அப்ப mengesipோட அர்த்தம் என்னன்னா menghisap isap contoh buah atau gula-gula அதாவது you like menghisap gula-gula lah okay dikesipna dihisap அப்படின்னு அர்த்தம் contoh வந்து gula-gula ataupun buah அப்படின்னு அர்த்தம் contoh அந்த asam சாப்பிடுவோம்ல asam itu dikesipnya அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 24 mi kuatio இன்னைக்கு traffic jam kaya அவங்க சொன்னாங்கல balas dendam dia lah 24 Adi menyusup di bawah kaki apabila dikejar oleh ibu selepas dia memecahkan belas. menyusup maksudnya menyorok ke bawah betul tak கீழே போயிட்டு ஒளிஞ்சிக்கிறது Wait, no, what? hiding A, B, D, C, A, D, menyusup menyorok ke bawah you see the screen lah menyorok ke bawah now we know already whether you concentrate or not menyusur Oh my god. Berjalan mengikut tepi. சைடாப்ல போறது எப்படின்னா பாம்பு பாத்தீங்களா அப்படியே சைட்ல போவோம் அதனால தான் உலார் menyusur bagai என்னது ular menyusup akar That only you did lah. What is that? அதான் Ular menyisir akar tidak akan hilang mengganggu bisanya saraf. ஐயா நான் மறந்துட்டேன் பாருங்க ஐயோ கடவுளே மஞ்சூர் வந்து நார்மலா பெருகராக்கான் ஊலார் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஊலார் பாத்தீங்கன்னா அப்படி அது போவோம் நேரா போற மாதிரி இருக்காது ஆனா சைடா தான் போவோம் berjalan ke tepi நண்டு மாதிரி நண்டு ஒரு பெரிபாசாவே இருக்கு bagai ketam menyuruh anaknya berjalan dengan betul நண்டு வந்து தன் பிள்ளைகிட்ட நேரா நடன்னு சொல்றான் நண்டு சைடுல தான் நடக்குது berjalan mengikut tepi ஓகே அப்ப நீங்க கேட்காதீங்க அப்ப ஊலாருக்கு பாய்க்கிறீங்க ஊலார் நடக்காதேன்னு சொல்லாதீங்க அதாவது bergeraklah menusukனா Menikam atau cucuk. Ya. dengan tangan. normally jarumக்கு பயன்படுத்தலாம் ஓகே menikam atau mencucuk lah mencucuk best jarumக்கு பயன்படுத்தலாம் menyusulனா Mengikuti atau mengejar sesuatu yang di depan. following something ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறது ஓகே jadi jawapan dia boy ya 25 Suasana malam di pantai
Anginan itu yang dia hiasi cahaya bulan purnama begitu syahdu dan இப்போ இது அழகான ராத்திரி, இனிமையான ராத்திரி, பியூட்டிஃபுல் நைட், பியூட்டிஃபுல் நம்ம சொல்லுவாங்கல்ல, அது ஷாடோ சொல்லுவாங்க. Oke, biasanya kita gunakan untuk malam yang ceria atau indah. Oke, shadow. Sayuna sedih. Yes. Sayuna warnanya pesal soal kemarin. Ceria kita tak gunakan malam. Nah, போட்டிருக்கேன் இங்க malam ceria னு கலகலப்பா இருக்குது. பட் ஷாடோ தான் வரணும். நேரத்துக்கு அந்த மாதிரி அந்த 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 சுவாசானாக்கு வந்து நம்ம ஷாடோ பாய்க்கிறது பெட்டர். ceria not sesuai here. Harmoniனா aman damai. Ceriana kala-kalapu. Oke, 26. Perhatian yang lebih serius oleh pihak kerajaan perlu diberikan kepada pengguna jalan raya untuk menghilangkan kadar kemalangan. Ya, kadar kemalangan jalan raya. Arasna aras banjir, Laut. aras air, அந்த மாதிரி. The level. Level. tahapனா Level. tahapum ஒரு விதமான லெவல் தான். பட் இது வந்து நம்ம tahap kesehatan. Penguasaan. Tahap penguasaan. Anda. Takatna வந்து பாயிண்ட்னு அர்த்தம். சொந்தம் வந்து தக்காட் லெபோர்னு ஒன்று இருக்கு. அதாவது அது வேற ஒன்றும் இல்லை, நம்ம படிக்கிற மெல்டிங் பாயிண்ட் சொல்லுவோம்ல, அதான். அப்புறம் தக்கா டிடின்னு ஒன்று இருக்கு, பாய்லிங் பாயிண்ட். ஸோ jawaban dia adalah kadar kemalangan. Kadarna rate-ன்னு அர்த்தம், rate of accident. 27. Ibu bapak harus datang kepada peserta supaya dan வராது, supaya வெட்டிருங்க, dan meluangkan masa untuk menyelesaikannya. Terhadap orang. Anyone put tentang? Akan வந்து feelings. Prihatin is not really a feeling. Okay. Perasaan முடிஞ்சு akan வரணும். Diikuti kata sendi akan. Oke, contoh benci akan, marah akan. Ya நல்லதாவே தோணாதா? Yalah, sayang akan, cinta akan. அப்ப cinta akan தான் இருக்கு. அப்ப cinta akan சில இடத்துல சொல்றாங்களா, அது சரியா? தவறுல. நான் சொல்லி கொடுத்தது என்ன, cinta akan தானே. அப்ப cinta akan எப்படி இருக்கும், sayang akan எப்படி இருக்கும்? அதெல்லாம் wrong. எழுதுறீங்களா இல்லையா? விவாசினி தெரிஞ்சாலும் எழுது. எங்க செக்கும் அப்படித்தான், தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சொல்லுவாரு. ஆனா நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எழுதி தான் அப்புறம் ஒரு ஆளு கேட்டோன்னே டக்கு டக்குன்னு என்னால இப்ப சொல்ல முடியுதுல்ல இல்லையா? சேம் திங். ஓகே, கேகே லியோங் சின்ன வாத்தியார், குட் ஃபார் மீ. எல்லா வார்த்தையும் எல்லாருக்குமே குட்டா இருக்க முடியாது. ஓகே, ரைட். அதை பிராசானுக்கு நம்ம அக்கான் பாய்க்கணும். ஓகேயா? சரி, tentang versus terhadap இது எப்படி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம். இது நான் ஏற்கனவே போன வருஷமே ஒரு நோட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பேன். இது நான் அப்பப்போ குரூப்பில் போடுவேன்ல. ஓகே, tentangம் terhadapக்கும் ரொம்ப பேர் குழம்புவாங்க. ஓகே, இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கதை நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா என்ன, கதை நம்ம கான்க்ரீட்னா என்ன, அது என்னன்னு தெரியணும். ஓகே, ஏன்னா இது ஒரு விஷயத்தோட முடிய போகிறது இல்லை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் kata nama am இருக்குல்ல, kata nama வந்து நம்ம வந்து kata nama abstractனு நான் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். வாட் இஸ் abstract? Abstractனா benda atau sesuatu yang tidak boleh dilihat, அதாவது உன்னோட ஐம்புலனுக்கும் ஃபீல் பண்ண முடியாது. tidak boleh dilihat ataupun dipegang. ஓகேயா? சொந்தம் வந்து arus elektrik வச்சுக்கிங்களேன். arus elektrik kamu boleh lihat kah with your naked eye? With can you pegang? Yeah, you can feel the rasa, but அது ஒரு பொருளா நீங்க பிடிக்க முடியுமா, அதான் கேள்வி.
arus elektrik contoh kata nama abstract. வேற என்ன kata nama abstract நம்ம சொல்லலாம்னா நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி. இப்போ மசாலான்னு எடுத்துக்கிங்களேன். மசாலானா ஒரு விஷயம், அதை நம்மளால பார்க்க முடியாது, பிடிக்க முடியாது கையால. ஓகே, இதான் kata nama abstract. kata nama concreteனா என்ன அர்த்தம்? boleh lihat boleh pegang. ஏன்னா மெட்டாஃபோரான்னு ஒரு கயா பாசா இருக்குல்ல, நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன்ல, மெட்டாஃபோரால ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கணும், ஒரு கான்கிரீட் இருக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா என்ன, கான்கிரீட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சா தானே அது நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும். kata nama கான்கிரீட் வந்து benda atau sesuatu yang boleh dilihat atau dipegang. அது dipegang தான் மெயினா பார்க்கணும். ஏன்னா அது பெகாங் பண்ண முடியறனால தான் அது கான்கிரீட்டா நிக்குது, இல்லாட்டி அது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட். ஓகே, contoh all the object, benda, all the tempat, all the orang, all the binatang. Okay, all the tumbuhan. So இதுதான் kata nama concrete. Can be arm or can be cast, it doesn't matter. சரி, மொதல் abstract and concreteனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இப்போ நம்ம தென்தாங் வந்து எதுக்கு பாய்ப்போம்னா, தென்தாங் வந்து followed by kata nama. இது எல்லாமே kata sendi தானே, தென்தாங், terhadap, akanலாம். kata sendi எப்பவுமே kata namaக்கு அப்புறம் வர்றது. ஓகேயா, அந்த kata nama எப்படி இருக்கணும்னா, தென்தாங் முடிஞ்சு வந்து kata nama abstract இருக்கணும். terhadap வந்து kata nama concrete வரணும். இதான் general rules lah. Contoh, saya prihatin terhadap murid-murid saya. ஓகே, நான் contoh ayat கொடுக்குறேன் பாருங்க. ஒரு சின்ன மாற்றத்தால terhadapம் தென்தாங்கும் மாறும். எப்படி பாருங்க, இப்போ contoh saya prihatin வந்து perasan மாதிரி தான், perasan கிடையாது, அதனால akan அதுல sesuai. ஏன்னா prihatin akan சொல்றது போல towards அப்படி சொல்லணும். ஸோ இப்போ பாருங்க, saya prihatin anak-anak murid saya. ஓகே, ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, saya prihatin என்னது, pelajaran anak-anak saya. pelajaran போட்டேன், pelajaran anak-anak murid saya. ஸோ நீங்க பாருங்க, இப்போ terhadap போட போறீங்களா, தென்தாங் போட போறீங்களா, அதுக்கப்புறம் வர்ற வார்த்தையை பார்க்கணும். அனா orang தானே, அப்போ கான்கிரீட் தானே, அப்போ terhadap வரணும். புரியுதா? இப்படிதான் பார்க்கணும். அப்போ pelajaran is something that we cannot pegang, right? அப்போ abstract, அப்போ தென்தாங் வரணும். Saya prihatin tentang pelajaran. Saya prihatin terhadap anak. Faham? எழுதிக்கிறீங்களா? ஏய், எழுதுங்க. என் கண்ணு முன்னாடி வந்து malas lagi kah? Look right, Vicky. Where? Wow, good. Contoh? எப்ப நீங்க எதை நீங்க எழுதலாம் எழுதக்கூடாதுன்னு பாக்குறீங்களோ, அப்ப நீங்க losing mark, losing blessings. Oh my god. That's why I said listening. Yeah, I'm yeah. processing what you say. Berdola dalim, அதான் அர்த்தம் சொன்னேன். No. Keep on changing words. Oh my god. That's the valley. தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கேன். No. நீதான் பிரைமரி டார்கெட். No. Stop. Only I think go sleep. Let me come now and do math. No. Oh, 10 ready ah? 10:30. Yes. Plugging. Wait a second. I gave you.
இப்படி எடு இப்படி எடு ஓகே கம் Jadi? யா ரைட் 27 யாரோ 10 Bendara hari. இல்ல நீ Sir, 27 ID, sir. Yeah, not 28, sir. No, I have the 25 ID, 27 just 26 Mei, 27 ஓகே juga, குட் 28. யா ரைட் 1 2 3 Nah, balik. Balik 28 balik. Bendara hari menyisipkan turisme ke pinggang sebelum ஓ வெயிட் 27 வந்து ஆன்சர் வந்து Terhadap. terhadap kah masalah wah tentang Sir, just now he said terhadap. why when I tell When the class, when we discussing the question, the first thing you say is terhadap. Sir. I don't know what you are talking about Sir, you said terhadap, not tentang. mas okay இப்போ நான் இவ்வளவு தூரம் நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு why you didn't argue I didn't read. kata nama masalah வந்து kata nama abstract so kita gunakan tentang okay 28 Bendara hari menyisipkan turisme ke pinggang sebelum menghadap cinta. okay so Nisip. menyisipkanனா லைக் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சொருவி வைக்கிறது அதை கவர் பண்றது menyarungkan ஓகே menyarungkan is covering a substance an object அது ஓரக்குள்ளார போடுறது menyisipkanனா வந்து memasukkan atau menyelitkan menusukkanனா mencucukkan அர்த்தம் menyusupkanனா menyorokkan அர்த்தம் ஒலி வைக்கிறது susupன்ற வார்த்தை அதை நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்ல menyusup menyorokkan okey 29 Apabila terimbas. terimbas you are scanner ah you are human or scanner Terimbas means like, oh, terimbasnya scan okey scanner scanned terkenang. terkenang yes terkenang you baca betul-betul semua orang baca complete you apa baca lagi sekali Apabila terkenang Ah. sahaja peristiwa negeri itu. negeri so you please Negeri. ngeri Negeri. what is ngeri that's why you need to read in full ngeri is scary very good okay come Pak Mail Pak Mail akan menangis sendiri. அவர் உங்க கேஸ் நீங்க சொன்னீங்கல்ல பயந்தா அழுவீங்களா Pak Mail your case lah Okay. okay termangguna வந்து wondering why and how Termenung. termenung kehairanan ஆச்சரியத்துல அப்படியே பாக்குறது kehairanan terniangனா காதுல ஒலிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது Yang betul. நான் ஏசுனதுக்கு வீட்டுக்கு போய் ஒலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு லைக் dengar macam tu ஸோ ஒரு சம்பவம் நம்ம காதுல ஒலிச்சுக்கிட்டு இருக்காது நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம் terkenang 30 Suasana di mana itu? ஓகே ரியோ ரெண்டா வரும் ரியோ ரெண்டானா பீசிங்னு அர்த்தம் இதுக்கு வேற ஒரு கதை கண்டா என்ன சொல்லலாம் உருஹாரா அது என்ன கலவரமா நடக்குது பேரனுங்களா இல்ல பேய் பிசாசுங்களா போரா போறா அது குடும்பமே போச்சு ஹிங்கார் ஹிங்கார் பிங்கார்னு சொல்லுவோம்ல அதுவும் வந்து சத்தமா இருக்குது இந்த கூச்சார் கச்சேர் உருஹரா அப்புறம் ஹருபிரு உருஹரா அருபிரு அப்புறம் இன்னொன்று என்னது குச்சார் கச்சேர் இதெல்லாம் வந்து நெகாரா yang tidak aman அமைதி இல்லாத நாடு போராடுற நாடு Ya, Malaysia. Malaysia maksudnya country gitu. ரெக்கார்ட் வைரல் Namanya saya dia respon ini ke government.
Like you don't have any government, you don't have any government bantuan. Never mind, I go Singapore. Recorded. Oh my god. Oh my god. Yeah. No, cut that out. So like this is that answer. No, that's not reason. Then she should use Okay, this. okay. Kelam kabut. Messy. Like kelam kabut. Like clumsy, messy. Clumsy. Yeah. Like அது ஃபிக்கிரானுக்கு ரொம்ப பாய்க்கலாம். போரா பராண்டா சொன்னீங்களே. Okay, spell someone. P-O. P-O-R-A. Peranda. P-E-R-A-N-D-A. Peranda. Yes. Itu வந்து keluarga yang tidak amanku sesuai. Keluarga atau rumah tangga. கேட்காதீங்க. தாங்கா இருக்கிற rumah tanggana ஃபேமிலின்னு தான் அர்த்தம். புரியுதா? Why are you laughing? Because it's not what you said. Okay. So Come. enough. Huh? Enough. No. Please don't decide. Let me decide. Why you want to decide? Because it's simple. Huh? Peribahasa. Okay, they define all the meanings. Yeah. Because நம்ம யோசிக்கணும். நம்மளுக்கு நம்ம வந்து டிமோட்டிவேட் ஆனா மத்தவங்களை எஃபெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே? ரைட். அன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெண்டு கேள்வி செஞ்சிட்டோமா? Number 3 now. Okay, number 3. Oh no, why you say? Orang besar dan mulia tidak hilang hartanya jika dia merendahkan dirinya di atas melanggarkan peribahasa. Ular menyusur akar tidak akan hilang misalnya. Yes, ular menyusur akar tidak akan. நான் அன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த பரிபாசாவோட மக்சூர்லாம் தேட சொன்னல. ஓகே, bagai anjing menyala bukit. என்ன வர வள்ளி? Tidak akan rosak kebaikan seseorang jika dicela oleh orang yang jahat. அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து பெரிய மனுஷங்க இருக்காங்க. ஒருத்தன் வந்து அவங்களோட பேர் மேல வந்து தப்பா சொல்றதுனால அவங்க வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் ஓன் புரோக்கன்ல. ஓகே, ஸோ யா எப்படி சொன்னீங்க? Tidak akan rosak kebaikan seseorang jika dicela oleh orang yang jahat. That's why. Tidak rosak kebaikan seseorang jika dicela oleh orang yang jahat. இப்போ வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்றது. Jika dicela oleh orang jahat. Okay. Biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas nah. Berhenti bekerja dengan kemauan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat. No. Yes. All the meanings from So we are good to decide maksud peribahasa. But you need to compare with other peribahasa. Jatuh, biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas nah. அதாவது ஓகே, இப்போ வந்து நான் இந்த ஃபோனை terletak பண்றதுனால ஜத்து ஆகுறது less rugi. இப்படி கீழே போடுறது more rugi. So biar rugi sikit daripada rugi banyak. அதான் best meaning. So nama sekarang rasa sih berhenti bekerja dengan kemauan sendiri lebih baik daripada dipecat. Okay. Same thing, but இதை நீங்க எழுதிக்கீங்க. Okay. ஓகே, இதுவும் ஒரு மீனிங்கா எழுதிக்கீங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச மீனிங் இதுதான்ல. ஓகே. So biar rugi sikit daripada rugi banyak. Okay, gajah mati kerana gadingnya. அதாவது அது வேற. Seseorang dapat kemalangan akibat kelebihan diri sendiri. அதாவது இப்ப யானைக்கு வந்து தன்னோட தந்தத்தால தான் அதுக்கு ஆபத்து. அதாவது யாரோட அவங்களுக்கு அழகுதான் அவங்களுக்கு ஆபத்தா முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்கல்ல. The advantage of a person is become the problem. Okay, so seorang yang mendapat kemalangan, seorang yang menerima perkara buruk atau mendapat perkara buruk akibat kelebihan diri. Okay, next. Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya. அதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினோட maksud. Orang besar dan mulia tidak akan hilang martabat jika dia merendahkan diri. ஓகே, இதான் அதோட அர்த்தம். ஓகேயா? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பரிபாசாவோட அர்த்தம் நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஊலார் எங்க இருக்கும்? அத்தாஸ் பொக்கோல இந்த டஹான்ல இருந்து இருக்கும்.
ஓகே, அந்த பாம்பு இங்க இருக்கு. இந்த பாம்பு வந்து மேலதான் இருக்குது, மரத்து மேல. இப்ப லெட்ஸே அது கீழே இறங்கி வந்து அந்த மரத்தோட வேர் இருக்கும்ல, அதுக்கு கீழே வந்து இறங்கி வர்றதுனால அதோட விஷம் குறைஞ்சிருமா? மேல இருந்தா மட்டும் தான் விஷம் இருக்குமா? அந்த மாதிரி தான் ஒரு நல்லவங்க உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க கீழே வந்து சாதாரண மக்களோட பழகுறதுனால அவங்களோட கௌரவம் குறையாது. எப்படி பாம்புக்கு கௌரவம் வந்து அதோட விஷமோ, மனுஷங்களுக்கு அவங்க செஞ்ச நல்லது அவங்களோட கௌரவம். ஓகேயா, உயரமா நிக்கிறது. ஸோ அதனாலதான் அதை பாம்போட பண்டிங் கன் பண்றாங்க. ஓகே, soalan nombor 4. Semasa hidup yang susah dahulu banyak keinginannya yang tidak tercapai. Kini setelah semuanya bergerak di tangan, semua keinginan sama seperti pakaian dan barang kemas dengan mudah diperolehnya. Peribahasa yang sesuai mengabarkan keadaan di atas jalan. Ada padi, semua kerja jadi ada beras, semua kerja deras. ஓகே, ஸோ என்ன எழுதுனா அதோட maksud? Sesuatu pekerjaan itu dilakukan dengan cepat dan sempurna jika mempunyai kelengkapan yang mencukupi. அதாவது அந்த ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா சட்டு சட்டுன்னு நடந்துரும். ஓகே, ரிப்பீட் ஃபார் மீ. Sesuatu pekerjaan sesuatu pekerjaan itu dilakukan dengan cepat dan sempurna jika mempunyai kelengkapan yang mencukupi. Oke. Ya, same website lah. என்னமோ சொந்தமா jika punya kelengkapan yang mencukupi. அதாவது முன்ன வந்து அவங்க ஏழை, அதனால வந்து அவங்களால வந்து நினைச்சதெல்லாம் செய்ய முடியல. ஆனா இப்போ வந்து பணக்காரவங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டோன்னே கோடீஸ்வரனை தேவைப்பட்ட நேரத்துக்கு pakaian barang kemasலாம் senangnya கிடைச்சிருச்சு. ஸோ எஸ், ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras, diam-diam ubi berisi, diam-diam besi berkarat, pendiam tetapi banyak pengetahuan. Okay. Look silent, silent killer lah actually. Dalamnya panjang. அது எப்படி சைலண்ட் கில்லரா வரும்? Because you memang lewat ni. Oh ya, because. Right. Okay, orang pendiam tetapi banyak ilmu ah. Okay. Tetapi berilmu lah. Di mana ada kemauan di situ ada jalan? That's will. When there is a will, there is a way. Biduk lalu Kiambang bertaut. Orang yang bertelingkar yang kemudiannya baik semula. Wrong. Pertengkaran antara satu sama lain dan lain yang baik semula seperti biasa. Salah. நிறைய பேருக்கு வந்து இதோட எக்ஸாக்டா நீங்க செகு கிட்ட கேட்கணும். ஓகே, நீங்க இல்லாட்டி வேற இடத்துல கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். பீடோ லாலு கியாம்பாங் பர்தாவட் மேமாங் வந்து 2 பேர் சண்டை போட்டுட்டு ஒத்துமையா ஆவறது. ஆனா அதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. சரி, நான் முதல்ல உங்களுக்கு பீடோனா என்னது, கியாம்பாங்னா என்னன்னு அதை காட்டுறேன், நீங்க பாருங்க. இது வந்து நான் உங்களுக்கு மாதிரி சிச்சுவேஷனா சொல்றேன், நீங்க சொல்லுங்க கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்ட்டு. Okay, see here. Wali rowing the boat. Yeah. Okay. Okay. இப்ப பாருங்க, இந்த படகு போகுதுல, இந்த படகு தான் வந்து பீடோன்னுவாங்க. புரியுதா? அந்த 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 aquatic plants தெரியுதா, இந்த பச்சை பச்சையா இருக்க, இதான் வந்து கியாம்பாங். ஓகே, இந்த கியாம்பாங் பாருங்க, கியாம்பாங் வந்து கடந்து போயிட்டோன்னே, சாரி, இந்த பீடோ கடந்து போயிட்டோன்னே இந்த கியாம்பாங்லாம் என்ன ஆகுது, they come close together, right? ஸோ என்ன புரியுது இதுலேருந்து? bertaut, அதான் bertautனா ஒட்டிக்குதுங்கன்னு அர்த்தம். bertautனா சம்பவம் ஆகிக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன புரியுது இதுலேருந்து உங்களுக்கு? அப்ப ஏன் பீடோ லாலுன்னு நாங்க போடணும்? இப்ப பீடோ இருந்தனால தான் அவங்க கொஞ்ச நாள் பிரிஞ்சாங்க, ரைட்டா? இப்ப பீடோ வந்தனால பாருங்க பிரிஞ்சிருக்கு, தெரியுதா? இந்த இடம் கேப் இருக்கு. ரைட்.
அதாவது அந்த சண்டைக்கு காரணமானவங்க விலகிட்டாங்கன்னா சேர வேண்டியவங்க சேர்ந்துருவாங்க. இதுதான் கரெக்டான அர்த்தம். புரியுதா உங்களுக்கு? நாட் ஜஸ்ட் பை சிம்லா, அதனால தான் அந்த அர்த்தம் வந்து நாட் அக்யூரேட் சொன்னேன். Jika penyebab sesuatu pergaduhan sudah tiada, pihak yang bermusuhan akan berbaik-baik semula. ஓகே, ஸோ நம்ம மிச்சத்தை வந்து அடுத்த இதில் கண்டினியூ பண்ணலாம். akan berbaik-baik semula. ஓகே, musuhan அதாவது the enemy lah, akan berbaik-baik. இன்னும் ஒன்று செஞ்சிருமே, லீமாவோட முடிச்சிடலாம் கரெக்டாக. ஓகே ரைட், nombor 5. Wait, what is the Kenisha, Vishal, வாய்ஸ் மாற்றி பேசு. ஆம்பளை வாய்ஸ் வரணும் இப்போ. கம். என்ன விஷால் சவுண்ட் இப்படி இருக்கு? விஷால் சிரிக்காம படிங்க. Ciri-ciri budaya masyarakat Minangkabau. Okey, peribahasa? Okey, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, என்ன அர்த்தம்? Adat மட்டும் இல்ல, sesuatu yang tidak berubah walaupun zaman sudah berubah. இருக்கணும் கண்டிப்பா, walaupun terdapat peredaran masa. ஏன்னா tak lapuk dek hujanனா மழை பெய்யும் மக்கி போல, வெயில் அடிச்சும் கல்ந்து போல. அப்படின்னா மழை வெயில் அது வந்து என்னத்தை குறிக்குது? ஜாமான குறிக்குது. ஸோ என்ன பண்ணாலுமே அந்த பொருள் அப்படியே தான் இருக்கு. அப்போ sesuatu yang kekal wujud walaupun zaman berubah ataupun masa berubah. What is rumah siap pahat berbunyi? அதாவது ஒரு விஷயம் முடிவு பண்ணியாச்சு, அப்புறம் கமெண்ட் பண்றது, காசிப் பண்றது. Rumah siap pahat berbunyi, எப்படி சொல்றது, புறம் பேசுறது. After you taking a big decision, setelah buat sesuatu keputusan besar, வீடே siap பண்ணியாச்சு, அப்புறம் தான் ஊலி சத்தம் போடுது சின்னதா. Setelah buat sesuatu keputusan, baru ada negative comment. இது சரியில்லை, அது சரியில்லைன்ட்டு. ஓகே, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Orang mengatakan tentang sesuatu perkara itu tentulah ada sebabnya. அதாவது எல்லாரும் இந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறாங்கல்ல, அப்ப ஏதோ நடந்திருக்கணும் தானே, அந்த மாதிரி. ஸோ perkara bualan orang ramai, perkara bualanna percakapan lah orang ramai, mesti ada sebab. And hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Jika kita hendak melakukan sesuatu, kita akan menyempurnakannya dengan sedaya upaya kita dan demikian juga sendiri. Yes, correct. If you want something, 100% efforts. If you don't want, தூக்கம் வருது, ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Oh my god. நிறைய போய் Why? டாலினா என்ன அர்த்தம்னா பொய்ன்னு அர்த்தம், ரீசன்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகேயா, ரீசன்ஸ்லாம் அலாசனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? ரீசன், எக்ஸ்கியூசஸ். எஸ், எக்ஸ்கியூசஸ். What? ஓகே, 10 நிமிஷம் பிரேக். பாய். Let's go.